ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ባሻ ሌክቸር ቱብ ነው። ባሻ ሌክቸር ቱብ ላይ የተለያዩ የአይቲ ኮምፒውተር ሳይንስ እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኮርስ ሌክቸሮች እየተሰሩ የሚቀመጡበት ነው። እኔ ባሻ ቃስም ነኝ ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፋካልቲ ኦፍ ኮምፒውቲንግ ኤንድ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ እንዲከታተሉኝ ይጠይቃቸዋል። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤ የመጣሁት ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ወይም ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ቻፕተር 4 ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ሌክቸር 4 ይሆናል። ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ወይም ደግሞ አይኦቲ ምንድን ነው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ አኒሜሽኖች አሉ። እነዚህ የሚያሳዩት እነዚህ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ የሚባሉት ዲቫይሶች የተለያዩ ስሞል ዲቫይስስ ዞስ አር ኢንተርኮኔክትድ ባይ ዩዚንግ ዘ ኔትወርክ ወይም ደግሞ ኮኔክሽን ተጠቅመው አንድ ላይ የተገናኙት ዘንድ ዳታዎችን ደግሞ በራሳቸው አውቶኖሚስሊ ሼር ማድረግ የሚችሉት ዞስ ስሞል ዲቫይሶች ናቸው። ሆም ስታይሉ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉት። ስለዚህ የኮኔክቲቪቲ ፊቸር አላቸው። አውቶኖሚስሊ ኮኔክት ሆኖ ዳታዎችን ሼር ማድረግ የሚችሉ ቴክኖሎጂ ነው ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ የሚባለው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ሌክቸር 4 ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስን ይሆናል። ተከታተሉ። So objectives አሉ የተለያዩ at the end of this lesson the student or the follower must be understand that describe IoT, explain the history of IoT, describe the pros and the cons of IoT, explain how IoT works, explain the architecture of IoT, describe IoT tools and the platform, describe some application area of IoT where we can apply the IoT. So as overview, the most important feature of IoT include, so IoT have the artificial intelligence feature, the connectivity features, sensors, active engagement, they are not passive, and they are small devices. So what is IoT? This feature shows that those small devices or IoT devices are smart in nature, meaning it enhances every aspect of life with the power of data collection, artificial intelligence algorithm in the network, so because they can do everything smartly. And the second feature of IoT is connectivity feature, in which those devices have the feature of networking or connecting with devices near to them. Means network are no longer exclusively tied to major providers, so they have the connectivity features. And the third one is sensor, so they have the sensor which can integrate it on those small devices, so to sense the things in those environments. So if the sensor is not integrated on this IoT device, they cannot able to sense the things that went in those environments, so they have the sensing features. And the fourth one is the active engagement feature, in which they are not to be passive, they are actively engaged to what they use the concept of intelligent content. The content can what active in those devices, they are not to be passive in by nature, so they have active content, active product and service engagement, so they can do or they can actively engagement to connect with the devices near to them by themselves without expecting passively the connectivity from other devices. And the last feature of IoT devices is they are small devices. Small devices ማለት እነዚህ ዲቫይሶች በጣም ትናንሽ ናቸው በፊዚካሊ እና ስሞለር ናቸው፣ በጣም ቺፐር ወይም ደግሞ ርካሽም ናቸው። but they are powerful የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ግን በጣም ፓወርፉል የሆኑ ዲቫይሶች ናቸው። በጣም ስኬላቢሊቲ፣ ቨርሳቲሊቲ እና ፕሪሲሽን ወይም ደግሞ ሰሩት ላይ አኩሬትሊ የሚሰሩት ግን በሳይዝ ናቸው፣ ግን ስሞል ዲቫይሶች ይሁንና ሶ ዞስ አር ዘ 5 feature of IoT devices.
And when it comes to the definition, so what is IoT? So different vendors or different companies are defined IoT by different perspective. So the first definition given by Internet Architecture Board is known as, it says that IoT is the networking of smart objects. ስለዚህ the networking of smart objects, but meaning a huge number of devices intelligently communicating in the presence of internet protocol that cannot be directly operated by human beings but is as component in building vehicle or the environment። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? እነዚህ ዲቫይሶች በጣም ስማርት ኔትወርክ ዲቫይሶች ወይም ኦብጀክት ኔትወርክ የሆኑ በዩዚንግ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ወይም ደግሞ በኢንተርኔት አማካኝነት የተገናኙ እና ኔትወርክ የሆኑ በት ዜ አር ኦፕሬትድ ዊዛት አውቶኖሚስሊ ነው ወይም ደግሞ በሁማን ቢንግ ሳይሆን በራሳቸው ኦፕሬት ማድረግ የሚችሉት። ሶ እነዚህ ዲቫይሶች ደግሞ የተለያዩ ቢልዲንግ ወይም ህንጻዎች ላይ መኪናዎች እና የተለያዩ ኤንቫይሮንመንት አካባቢዎች ላይ ምን ይደረጋሉ ማለት ነው ኤግዚስት ማድረግ የሚችሉ ዲቫይሶች ናቸው ብሎ ዲፋይን ያደርጋል ኢንተርኔት አርኪቴክቸር ቦርድ። and the other definition given by Internet Engineering Task Force, IoT is the networking of smart objects in which smart objects have some constraints such as limited bandwidth, limited power, limited processing, accessibility for achieving interoperability among smart objects. ስለዚህ ኢንተርኔት ኢንጂነሪንግ ታስክ ፎርስ ዲፋይን ሳደርግ እዚ አር ዘ ኔትወርኪንግ ኦፍ ስማርት ኦብጀክት በት እነዚህ ስማርት ኦብጀክቶች ደግሞ ምንድነው ሊሚትድ ባንድዊዝ አለ። ባንድዊዝ ሚን ዘ አማውንት ዘ ዳታ ዛት ካን ዘ ትራንስሚት ፐር ታይም በጣም ሊሚትድ ነው። ሊሚትድ ፓወር ነው ቢካዝ ባትሪ ስለሚጠቀሙ ባትሪ ምንድነው ስለሚያልቅ ማለት ነው። ፕሮሰሲንግ አክሴሲቢሊቲ ነው ደግሞ ኦፐሬብል ለማድረግ እነዚህ ሊሚትድ የሆኑ ስሞል በት ዜ አር ስማርት ዲቫይሶች ናቸው ብሎ ዲፋይን ያደርጋል። The other definition is given by IEEE. It says that IoT is the framework of all things that have represented in the presence of the internet. On by the framework of all things like in the presence of internet መገናኘት የሚችሉ ሶ ማሽን ቱ ማሽን ኢንተራክሽን ወይም ደግሞ ኮሚኒኬሽን የሚኖርበት ወይም ደግሞ ክላውድ ሚንስ ኢንተርኔት በኢንተርኔት አማካኝነት ዲቫይሶቹ በኢንተርኔት አማካኝነት ማሽን ቱ ማሽን ዊዛውት ሁማን ኢንተርቬንሽን ወይም ደግሞ ሁማን ኦፕሬት ሳደርግ በራሳቸው ማሽን ቱ ማሽን ኮሚኒኬት ማድረግ የሚችሉበት ብሎ እነዚህ አይኦቲን ዲፋይን ያደርጋሉ። Then according to Oxford Dictionary, IoT is the interaction of everyday objects, computing devices through the internet that enable the sending and the receiving of useful data. Oxford Dictionary the interaction of everyday object on computing device on everyday እኛ የምንጠቀማቸው ኮምፒውቲንግ ዲቫይስስ በኢንተርኔት አማካኝነት በራሳቸው ዳታ ሴንድ እና ሪሲቭ ለማድረግ የሚውሉ ዲቫይሶች ናቸው ብሎ ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ ዲፋይን ያደርጋል። And the term Internet of Things according to the Newtonian conceptual from experts through the simple formula IoT service plus data plus network and sensor ብሎ ስለዚህ ሰርቪስ አለ። እነዚህ ሰርቪስ የሚሰጠው በዳታ አማካኝ ዳታው ወይም ደግሞ ሼር ለማድረግ ኔትወርክ አስፈልጋል። ስለዚህ የተለያዩ ዳታውን ደግሞ ኢንቫይሮንመንት ላይ ያለውን ነገሮችን ሴንስ ለማድረግ ሴንሰር ወይም ደግሞ ኢንቲግሬትድ የሆኑ ሴንሰሮች። ሶ ጀነራሊ IoT is a network of devices that can sense ወይም ደግሞ አካባቢ ያለውን ሴንስ ማድረግ የሚችሉ አኩሙሌት ወይም ደግሞ ስቶር ሴንስ ያደረጉትን ዳታ ደግሞ አኩሙሌት ማድረግ የሚችሉ ስቶር ማድረግ የሚችሉ ዘን ዘ አኩሙሌት ዳታ ምን ማድረግ ይችላል ካለ ዲቫይስ ወይም ደግሞ አካባቢ ያለው ዲቫይስ ምንድነው ዳታውን ትራንስፈር ማድረግ የሚችሉ ወይም ደግሞ ሴንድ በራሳቸው ዊዛውት ሁማን ኢንተርቬንሽን ዳታውን ሴንስ አድርጎ አኩሙሌት ስቶር አድርጎ ዘን ለዲቫይሶቹ በራሳቸው ዊዛውት ሁማን ኢንተርቬንሽን ሴንድ ማድረግ የሚችሉ ስሞል ዲቫይሶች ናቸው። ሶ አይኦቲስ ስማርት ኦብጀክት ኔትወርኪንግ ብለን ዲፋይን ማድረግ ይችላል። ሶ እነዚህ ዲቫይሶች በጣም ማኪናዎች ላይ የተለያዩ ቢልዲንግ ሶ የተለያዩ ህንጻዎች ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ሶፍትዌሮች ላይ ኢምቤድድ የሚደረጉ ሶፍትዌር ወይም ደግሞ ኢንቴሊጀንት የሆኑ ሶፍትዌሮች እነዚህ ስሞል ዲቫይስ ውስጥ የሚገቡ ናቸው። ሶ እዚህ ጋር አኒሜሽን እንደምታው እነዚህ ስሞል ዲቫይስስ ባይ ዩዚንግ ዘ ኮንሴፕት ወይም ደግሞ ስማርት ሲቲ ላይ ለምሳሌ እነዚህ አፕሊኬሽን ላይ እናያለን። ስለዚህ ከሴንሲንግ ወይም ደግሞ ሴንሰር ተጠቅሞ የተለያዩ ዳታዎችን በራሳቸው ኮሌክት ያደርጉ አኩሙሌት ያደርጉ ዘንድ ከዲቫይሶች ጋር ኮሚኒኬት ወይም ደግሞ ማሽን ቱ ማሽን ኮሚኒኬት ማድረግ የሚችሉበት ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው።
ሶ ዘ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ሃዝ ፋውንድ አፕሊኬሽን። ሶ እዚህ አሁን ለምሳሌ ብዙ ኤራዎች ላይ አፕሊኬሽን ኦፍ አይኦቲ የምለውን መጨረሻ ላይ እናያለን። ኮኔክት ኢንዱስትሪ ላይ ስማርት ሲቲ፣ አሁን ከረንትሊ ስማርት ሲቲ የሆኑ ኤቭሪቲንግ ኮኔክትድ የሆነበት ከተማ፣ ስማርት ሆም ላይ አሁን ደግሞ ቤት ውስጥ ሆነ የተለያዩ ነገሮችን በራሳችን በስሞል ዲቫይስስ ሁሉም ነገር ኮንትሮል ማድረግ የምንችልበት ስማርት ኤነርጂ፣ ኮኔክትድ ካር፣ ስማርት አግሪካልቸር፣ ኮኔክትድ ቢልዲንግ፣ ሄልዝ ኬር፣ ሎጂስቲክስ። ሰው ኤትስ ነው ብዙ ቦታዎች ላይ እነዚህ ስሞል ዲቫይሶቹን ኢምፕሊሜንት ተደርጎ አሉ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜጁ ላይ እንደምታዩት የተለያዩ ስሞል ሆም ላይ አሁን ለምሳሌ ለሴኩሪቲ ብለን አሁን ዲቴክሽን ለማድረግ ባዮሜትሪክ አውተንቲኬሽን ከረንት ዲቫይሶች እነ ሲሲ ካሜራ የሚባሉት ለኢንተርቴንመንት እንጠቀማለን። ለሄልዝ ኬር ለዲያግኖሲንግ ከረንት ላይ ያለው ዩቲሊቲ አፕሊኬሽንስ ጌትዌይሎች ላይ አሁን ለምሳሌ ለጂፒኤሶች ጋር ተያዘ ዘንድ የተለያዩ ትራንስፖርቴሽን ኤራዎች ላይ ፓርኪንግ ኤራውን ትራፊክ ላይ የተለያዩ ዲቫይሶችን ቼክ ለማድረግ ዘንድ ላይ ሪቸር ኢንቫይሮንመንታል ሰርቪላንስ ላይ ለኮሚኒኬሽን ስማርት ሞኒተሪንግ ኦር ጌትዌይ ፋክቶሪዎች ላይ ስለዚህ ከረንትሊ አፕላይድ ሆናል። ኤንድ ለዶክተሮች እና ናርሲንግ ስታፍ ከረንትሊ በጣም ብዙ ኤራዎች ላይ ስራሉ። ኤንድ ፖሊሲ ሜከርስ ኢንዱስትሪስ አሁን ለዲፌንስ ፎርስ ወይም ደግሞ ስማርት ግሪድ ኢንፍራስትራክቸሮች ላይ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ በጣም ብዙ አፕሊኬሽን ኤሪያ አለው ማለት። ዘን ወን ሲ ዘ ሂስትሪ ኦፍ አይቲ ወይም ደግሞ አዮቲ አመጣጡ ምን ይመስላል የሚለውን ለማ ስለዚህ ከ1830 አካባቢ ጀምሮ ወይን ዘ ኢንቬንሽን ኦፍ ቴሌግራም መጀመሪያ ላይ ቴሌግራፍ የሚባለው ፈርስት ወይም ደግሞ መጀመሪያ 0G የሚባለው ቴክኖሎጂ ሲመጣ የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ሲመጣ ጀምሮ የዛ አይዲያው ነበረው ማለት ስለ ቴሌግራፍ ሲሰራ ዘን ከቴሌግራፍ በኋላ ሴኮንድ ሃፍ ኦፍ 9th ሴንቸሪ ዛ ፈርስት ማሽን ቱ ማሽን አፕሊኬሽኖች ተሰራ። ዘን 1920 አካባቢ ኒኮላስ ቴስላ ፕሬዲክት ስማርት ዲቫይሶቹ መሰራት የጀመሩበት ሰው ከረንትሊ ቴስላ የሚባለው በጣም የተለያዩ አይኦቲ ዲቫይሶችን ይሰራ። ከረንትሊ ድራይቨርለስ ካሮች የሚባሉትን የሚሰሩ በቴስላ አማካኝነት ነው። 1980 አካባቢ ቬንዲንግ ማሽን ፈርስት ስማርት ዲቫይስስ የተሰሩበት ዜን በ1999 ነው ኬቪን አሽተን ወንደም ፕሮፖዝ ወርልድ ዋይድ ዌብ መጀመሪያ ወርልድ ዋይድ ዌብ ሲሰራ። ስለዚህ እዛ አይዲያ ይዞ መጣ ማለት ዘ ነምበር ኦፍ አይኦቲ ኤክሲድስ ወርልድ ፖፑሌሽን ካረንት ወን በ2008 ጀምሮ በጣም የአይኦቲ ዲቫይሶች ፕሮዳክት በጣም በብዙ ቁጥር የበዙበት ነው። ዘን 2020 ኤስቲሜት ፎር ኮኔክት አይኦቲ ዲቫይስ ሪች 30.3 ቢሊዮን። ስለዚህ አስቡት ይሄ በጣም ሁጅ ነምበር ሆኖ አው ከረንትሊ ዓለም ላይ በጣም የበዙበት ዘመን ነው። ስለዚህ ከ1930 ጀምሮ እስከ 20 እና እስከ ከረንትሊ አፕ ቱ ያሉት ለዚህ እስከ ዛሬም እየተሰሩ ይገኛሉ። እነዚህ በጣም የተለያዩ ሰርቪስ አላቸው። ሁሉም ቦታ ላይ መጠቀም የምንችለው ኤቭሪ ታይም ኤቭሪዌር መጠቀም የምንችለው ለመያዝ የማይከብዱ ግን የተለያዩ ዳታዎችን ኮሚኒኬት ለማድረግ ከሰዎች ጋር ደግሞ ሼር ለማድረግ የሚያገለግሉ ናቸው። ኤቮሉሽን ኦፍ ዘ ኢንተርኔት ስለዚህ ከ1995 እስከ 2015 መሀል ላይ ዘ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ ተርም ፈርስት ኮይንድ ባይ ብሪቲሽ ፖይነር ኬቪን አሽት የሚባለው ሰው ነው። ስለዚህ የሳይንቲስት ነው። ተርም ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ የሚባለውን ተርም በ1999 ኮይን ያደረገው ወይም ደግሞ ፈርስት ላይ ፋይንድ ያደረገው ነው። ሶ ዘ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ አባውት ኢምፓወሪንግ ኮምፒውተርስ ሶ ዜ ካን ሲ ሂር and smell the world for themselves የሚባለው ሰው ይሄንን አይዲያ ለማድረግ ነው። ኮምፒውተሮቹም እነዚህ ኮምፒውቲንግ ዲቫይሶቹ ምን ማለት ኢምፓወር ማድረግ ምን እንዳደረጉ ሲ በራሳቸው ማለት እንዲችሉ ሂር ማድረግ እንዲችሉ smell the world by themselves without human intervention እነዚህ ሁማን ቢንግ የሚሰራቸው ነገሮች ዲቫይሶች እንዲሰሩ ለማድረግ ሶ አይዲያውን የጀምሮ ይሄ ሳይንቲስት ወይም ብሪቲሽ ፖይነር ኬቪን አሽተን ነው። then what the advantages of IoT ብለንስ ነው እንደምትጠይቁ ምንድነው? ሶ እዚህ ጋር አኒሜሽን ላይ በተለያዩ ስሞል ዲቫይሶች ካረንትሊ የምንፈልገውን ነገር ሁሉ የምንሰራው አሁን በራሳችን ስማርትፎን ነው። ስለዚህ ስማርትፎን የተለያዩ የአውተንቲኬሽን እንጠቀማለን፣ ለባንኪንግ ሰርቪስ እንጠቀማለን፣ ወይም ደግሞ ለተለያዩ ቦታዎች ላይ ለኮሙኒኬሽን እንጠቀማለን። ሶ ግን ስሞል ዲቫይስ ነው ግን ብዙ ነገሮችን ለመስራት እንጠቀም ዳታ ኮሌክሽን ዳታ አናላይዝ ለማድረግ የተለያዩ ነገሮችን ከረንትሊ ስሞል ዲቫይስ ሆኖ መስራት የሚችሉ ናቸው። ሶ ይሄ አድቫንቴጅ ምንድነው? ለተለያዩ ካምፓኒዎች ደግሞ ኢምፕሩቭድ ካስተመር ኢንጌጅመንት ወይም ደግሞ ካስተመር ኢንጌጅ ሰው ካስተመሩ ምንድነው ኢንጌጅመንት ሰው ብዙ ጊዜ ሰርቪስ የሚሰጠው ነገር ከሆነ ወደ መስሪያ ቤት ወይም ደግሞ የዛ ኦርጋናይዜሽን የሚመላለስ ከሆነ ለካስተመር ጦራድ ሰው እነዛ ስሞል ዲቫይስን ተጠቅሞ ግን የሚፈለገውን ሰርቪስ ማግኘት ሲጀምር ከካስተመር ኢንጌጅመንት ይጨምራል።
ቴክኖሎጂ ኦፕቲማይዜሽን ሶ ቴክኖሎጂ ኦፕቲማይዝ ያደርጋል እነዚህ ዲቫይሶች መምጣታቸው ሪዱስድ ዌስት ወይም ደግሞ ዌስቶች ስለዚህ ብዙ የምንሰራቸው ነገሮችን በቀላሉ እነዚህ ስሞል ዲቫይሶችን ተጠቅመን ስለምንሰራ ኢንፍራስትራክቸርን ብዙ መስራት አያስፈልግም ማለት ነው። ሄንስ ዳታ ኮሌክሽን ስለዚህ ከዚህ ዳታ ኮሌክት ለማድረግ ኩዌስቸነሪ ተጠቅመን ወይም ደግሞ የተለያዩ ሰው ቀጥሬን ወይም ደግሞ ትላልቅ ዲቫይሶችን ይዘን ነው ምንዞረው ማለት ነው። ካረንትሊ ግን በራሳችን ወይም ደግሞ በትንሹ ስማርትፎን ወይም ደግሞ የተለያዩ ሴንሰሮችን ተጠቅመን ዳታዎችን ከተለያዩ ቦታዎች ምንድነው ኮሌክት ለማድረግ የምንችልበት ዘመን ላይ ያለ ማለት። ስለዚህ ታንክስ ቱ አይኦቲ ቴክኖሎጂ ሶ ዩዝ ስማርት ዲቫይሶች ሪዳክሽን ኢን ኦፕሬሽናል ኮስት ሄንስ ሴኩሪቲ ሜጀር ካረንትሊ እነዚህ ስሞል ዲቫይሶች የተለያዩ ሆም ላይ ወይም ደግሞ ግቢዎች ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ኢምፕሊሜንት ተደርጎ ለሴኩሪቲ ፐርፐስ ይሰራሉ። ሲሲቲቪ ካሜራ የሚባሉት ሶ እነዛ ሪኮርድ አድርገው ወይም ደግሞ የተለያዩ ለባዮሜትሪክ አውተንቲኬሽን የሚሰሩ ብዙ ስሞል ዲቫይሶች አሉ። ሶ እነዛ የአይኦቲ ጥቅሞች ናቸው ማለት እንችላለን። ዲስአድቫንቴጅም አለው ይሄ ቴክኖሎጂ ዋት ዘ ዲስአድቫንቴጅ ሶ አዝ ዘ ነምበር ኦፍ ኮኔክት ዲቫይስ ኢንክሪዝ ኤንድ ሞር ኢንፎርሜሽን ሼር ቢትዊን ዲቫይስስ ሶ ዘ ፖቴንሻል ዛት ሃከር ኩድ ስቲል ፖቴንሻል ኢንፎርሜሽን ኦልሶ ይሄ ምንድነው? ስለዚህ እነዚህ ዲቫይሶች በራሳቸው ነው ዳታ ኮኔክት ሼር የሚያደርጉት ዘ አክቲቭሊ ኢንጌጅመንት ናቸው ወይም ደግሞ ኮኔክት ለማድረግ የራሳቸውን አክቲቭሊ የሚፈልጉት አት ዛት ታይም ሜቢ ከአኖትራይዝድ ፐርሰን ጋር ዲቫይሶች ጋር ኮኔክት ተደርጎ ዳታዎችን ሼር ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ ሜቢ ሀከሮቹ ወይም እነዚህ ኢንትሩደሮች የሚባሉት የኛን ኮንፊደንሻል ኢንፎርሜሽን ሜቢ ሀክ ማድረግ ስለሚችሉ ዋይርለስሊ ኮሙኒኬት ማድረግ ስለሚያደርጉ ይሄ ዋይርለስ ኔትወርክ መሆኑ ደግሞ ለሀኪንግ ምንድነው ቨልነራብል ሆናል። ዛት ኢዝ ዋን አድቫንቴጅ። ዘ አዘር ቲንግ ኢዝ ኢፍ ዜር ኢዝ a bug in the system it is likely that every connected device will become corrupt ወይም ደግሞ አንድ ሲስተም ላይ ብቻውና ኤረር ካለው እና ባግ ካለ ሙሉ ሲስተሙ ይደረጋል ኮራፕት ይደረጋል። ቢካው ዛር ዋት የሚጠቀሙ ስለዚህ አድሆክ ኔትወርክ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እነዚህ ዋይርለስ ኮሙኒኬት ስለሚያደርጉ አድሚን ሴንትራላይዝ ዲቫይስ ማናጅ የሚያደርጋቸውን ዳታ መዝበር ቦታ ስለሌለ እርስ በርስ ኮሙኒኬት ስለሚያደርጉ አትሳተን አንዱ ፌል ካረገ ሁሉም ሲስተም ኮራፕት ያደርጋል። ዘን ሰርድ ዋን ሰባውት ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ኮምፓታቢሊቲ ኢሹ ሚንስ እነዚህ ስሞል ዲቫይስ ወይም ደግሞ አይኦቲ ዲቫይስ የሚባሉ በተለያዩ ቨንደርስ ወይም ደግሞ በተለያዩ ማኑፋክቸረርስ ነው የሚሰሩትና ስለዚህ እነዚህ በተለያዩ ካምፓኒ የተሰሩ ዲቫይሶች ደግሞ ኮሙኒኬት ለማስደረግ ምንድነው ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ያስፈልጋል ማለት። ስለዚህ ይሄ ኢንተርናሽናል ስታንዳርዱ ምንድነው ከሌለ ዲቫይሶቹ ኮሙኒኬት ማድረግ አይችሉም ማለት። ዛት ሚንስ አሁን እኛ ሰው ኮሙኒኬት ለማድረግ አንድ ሰው ሌላ ሰው ጋር ኮሙኒኬት ለማድረግ አሁን ተመሳሳይ ወይም ደግሞ ኮማን ላንጉጅ ያስፈልጋል። ያንን ኮማን ላንጉጅ አንዱ ማይችል ከሆነ ስለዚህ ኮሙኒኬት ማድረግ አይችሉም። ዘን ለዚህ ደግሞ ምንድነው ሌላ ኢንተርኦፐራብል ለማድረግ ሌላ ስታንዳርድ ወይም ደግሞ ፕሮቶኮል ያስፈልጋል። ሶ ይሄ እንደ ፕሮብሌም ነው። ዘ አዘር ቲንግስ በጣም ይሄ ኢንተርፕራይዝ ሜይ ኢቨንቹዋሊ ሃቭ ቱ ዲል ዊዝ ማሲቭ ነምበር ሜቢ ኢቭን ሚሊዮን ኦፍ አይኦቲ ዲቫይስ and collecting and managing the data from all devices will ቻሌንጅ ነው። ሶ በጣም አሁን ካረንትሊ ኢንተርፕራይዞች እነዚህ ስሞል ዲቫይሶች የሚባሉት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ይቀመጣሉ። ሶ እርስ ሁሉም ምንድነው ዳታውን ጀነሬት አደርጋለሁ። ሶ እነዚህ መጡትን ዳታዎችን ደግሞ ከነሱ መጡትን ዳታዎችን ሃንድል ማድረግ ቻሌንጅ ነው። ሶ somewhat the disadvantages of internet of things እንችላለን። ሶ ላይክ ሉሲንግ ኮንትሮል ኦፍ ዩር ላይፍ ስለዚህ እነዛ ዲቫይስ ሉሲንግ ኮንትሮል ዩር ላይፍ ሁሉም ነገር ኮንትሮል ዳታዎችን ሼር የምናደርገው ኮሙኒኬት የምናደርገው ሁሉም ነገር የምናደርገው በእነዚህ ስሞል ዲቫይስ የምናደርገው ስለሆነ ወደ ሉሲንግ ኦፍ አወር ላይፍ ሊወስደን ይችላል። ይልድስ አንኤምፕሎይመንት የሚባለው ሚንስ ካረንትሊ ሜቢ ሁሉም ነገር እነዚህ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ከመጡ ዳታ ኮሌክሽን ዳታ አናላይዚንግ ካረንትሊ እነዛ ዲቫይሶች ስለሚሰሩ ስለዚህ እዛ አካባቢ ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው ደግሞ የስራ እድሉ ሜቢ ሊጠፋ ይችላል። አንኤምፕሎይመንቱን ያበዛል። ላክ ኦፍ ሴኩሪቲ ኦን ፕራይቬሲ ስለዚህ እነዚህ ዲቫይሶች ዋይርለስሊ ኮሙኒኬት ስለሚያደርጉ የኛን ብዙ ኮንፊደንሻል ዳታዎችን ስለሚይዙ ሜቢ ቨልነራቢሊቲን ሃይ ነው ወይም ደግሞ አናውቶራይዝድ ፐርሰኑ የኛን ፐርሰናል ፕራይቬሲ አታክ ሊያደርግ ይችላል። እነዚህ ስሞል ዲቫይሶችን ተጠቅመው ማለት
So how this technology can be works? So an IoT ecosystem consists of web-enabled smart devices አሉ that use embedded processors አላቸው ራሳቸው ሴንሰር አላቸው then communication hardwareዎች አሉ to collect send and act on data they occur from their environment so እነዚህ ነገሮች ማስት ናቸው ስማርት ዲቫይሶች ናቸው የራሳቸው ፕሮሴሰር ሴንሰር እና ኮሚኒኬሽን ሃርድዌር ወይም ደግሞ ዳታን ኮሌክት ሼር ለማድረግ ማለት IoT device share the sensor data they collect by connecting to IoT ጌትዌይ ስለዚህ ሜቢ ይሄ በብዙ ኮሚኒኬሽን ሊሆን ይችላል ከኢንተርኔት ጋር ኮሚኒኬት ሲያደርጉ ስሩ ጌትዌይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ዳይሬክት ኮሚኒኬት ሊያደርጉ ይችላል or another each device where data is either sent to the cloud to be analyzed or analyzed locally ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ወደ ክላውዱ ላካል ማለት ነው sometimes this device communicate with other related device and act on information they get from each other ስለዚህ እርስ በርስ እዛ አካባቢ ያለው ኒር የሆኑ ዲቫይሶች ጋር ሜቢ ኮሚኒኬት ዳታውን ሼር በማድረግ አክት ወይም ደግሞ አናላይዝ ሊያደርጉ ይችላሉ ይላል The device do most of the work without platform intervention. Although people can interact with the device, interact ሊያደርግ ይችላል ግን most of the time እነዚህ ዲቫይስ አውቶኖሚስ ወይም ደግሞ በራሳቸው ነው የተለያዩ ዲሲሽን የሚሰሩት የተለያዩ ኦፕሬሽን የሚሰሩት ዊዛውት ሁማን ኢንተርቬንሽን ስለዚህ እነዚህ ስሞል ዲቫይስ ወይም ደግሞ ስማርት ዲቫይሶች የራሳቸው ፕሮሴሰር ሴንሰር አላቸው ኮሚኒኬሽን ሃርድዌር ዘን ከዲቫይሶች ጋር ኮሚኒኬት በራሳቸው ኮሚኒኬት ማድረግ የሚችሉ ዳታን ሼር ማድረግ አናላይዝ እና ዘን ከሌሎች ዲቫይሶችን ዳታን ሪሲቭ ማድረግ የሚችሉ ዲቫይሶች ናቸው ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩ ሰው እነዚህ IoT ዲቫይሶች አሉ ዘን IoT ዲቫይሶቹ ደግሞ ዳታን ኮሌክት ካረጉ በኋላ ሜቢ ኮሌክት ያረጉን ዳታ ወደ ክላውድ ሊልኩ ይችላሉ እና ሜቢ ሎካሊ አናላይዝ የሚያረጉ ዲቫይሶች አሉ ግን ሞስት ኦፍ ታይም ወደ ክላውድ ልካሉ ዘን ክላውድ ላይ ሄዶ ወደ አናላይዝ ይደረግና ተመልሶ ወደ ዲቫይሶች ይመለሳል those are how currently IoT device can be communicate with gateway then after that the data can be analyzed in some remote device then sent back to those IoT devices man so most likely the communication between IoT devices and internet is performed two ways ስለዚህ ቅድም እንዳወራሁት በሁለት መንገድ ነው የIoT ዲቫይስ እና ኢንተርኔት መሀል ላይ ኮሚኒኬሽን ስለዚህ ኢንተርኔት IoT ዲቫይሶች ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት ለማድረግ በሁለት መንገድ ነው the first one is internet enabled intermediate nodes act as a gateway መሀል ላይ ሊቀመጥ ይችላል አሁን ደግሞ ቅድም እንደ ጌትዌይ ወይም እንደ ክላውድ አለ ነው ማለት ኢንተርኔት አለ ኢንተርኔት እና ዲቫይሱ መሀል ምን አለ ማለት ነው ሌላ ዲቫይስ ወይም ደግሞ ጌትዌይ የሚባለው ዲቫይስ የሚኖርበት አለ አንዱ መንገድ then the second one the IoT device has direct communication to the internet directly communicate የሚያደርግበት ወይ አለ ማለት so in the first case the device is commonly connect what to the computer that maybe computer act as what a gateway and send data to it using a USB port and ደግሞ ይሄ መሰኪያው አለ እዛ ላይ ተሰክ ዲቫይሱ ከኮምፒውተሩ ጋር ተሰክቶ ሴንስ ያደረገውን ዳታ ምን ያደርጋል ወደ ኮምፒውተሩ ዘን ከኮምፒውተሩ ደግሞ ወደ ኢንተርኔት የሚሄድበት ዛት is the first one internet enabled device መሀል ላይ ሲቀመጥ gateway ማለት in the second case the things are much simpler and device can function communicate more autonomously without any using any gateway between them so direct communication የሚያደርግበት ማለት ምንድነው autonomously
ሶ እዚህ ጋር እንደምታየው ኤንድ ዩዘሩ አለ። ኤንድ ዩዘሩ ከኢንተርኔት ጋር ኢንተራክት ማድረግበት ዝም ጌቱ ያለ ከጌቱ ነው ከኢንተርኔቱ ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርግበት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ኢንተርኔት ኢኔብልድ ኢንተርሚዲየት ዲቫይስስ መሀል ላይ ሲሆን ዲቫይሱና ኢንተርኔቱ መሀል ማለት ነው። Then there is 3 types of interactions in IoT. The first one is device to device communication and device to cloud communication and device to gateway communication የሚባሉ 3 አይነት ኢንተራክሽን አለ IoT ዲቫይሶች መሀል። then device to device communication የሚባለው device to device communication ሞድ ጀነራሊ ዩዝድ ኢን ሆም አውቶሜሽን ላይ ለምሳሌ እነዚህ ስሞል ዲቫይሶቹ ዳይሬክትሊ ከሌላ ዲቫይስ ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርጉበት ነው። ስለዚህ ዲቫይስ ቱ ዲቫይስ ኮሚኒኬሽን ዊዛውት ዩዚንግ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ኢንተርሚዲየት ዲቫይስ ቢትዊን ዘም መሀል ላይ ምንም አይነት ዲቫይሱ ኢንተርሚዲየት ዲቫይስ ሳይኖር ዲቫይሱ ከሌላኛው ዲቫይስ ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርግበት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ላይት እና በልብ አለ። ስዊችን አሁን ለምሳሌ ላይት ስዊች አለ። ስለዚህ ስዊቹ አሁን ለምሳሌ እኛ ቤት ውስጥ ሆነን ሄደን አሁን ስዊቹን ክሊክ ሳንደርግ ምንድነው በእነዚህ ስሞል ዲቫይሶች ስለዚህ ስዊች የሚባለው ስሞል ዲቫይስ አለ። ከላይ ደግሞ ጣራው ላይ ይኖራል ማለት ነው፣ አምፖል ይኖራል ማለት። ስለዚህ ሄደን በኬብል ያልተገናኘ ግን ዲቫይስ ቱ ዲቫይስ ላይክ ሪሞትሊ ኮሚኒኬት የሚያደርግበት ነው። ስለዚህ የምናገናኘው ሜቢ በዋየርሌስ ሊሆን ይችላል፣ በብሉቱዝ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ የዋየርሌስ ኮሚኒኬሽን ሜቶዶች ተጠቅመው ኮኔክት አድርገን ዲቫይስ ቱ ዲቫይስ ኮሚኒኬሽን የሚኖርበት ነው። ዳይሬክትሊ ዲቫይስ ከሌላኛ ዲቫይስ ዊዛውት ዩዚንግ ኤኒ ኢንተርሚዲየት ዲቫይስ ቢትዊን ዜም ማለት። ስለዚህ ምንም በኬብል ማገናኘት የለም። ስለዚህ እዚህ ላይ አንዱ ላይ በዋየርሌስ ሊሆን ይችላል፣ በዋይፋይ ወይም በብሉቱዝ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በሌላ የዋየርሌስ ኮሚኒኬሽን አይነት ተጠቅመን ኮኔክት ማድረግ ኮሚኒኬት እናደርጉ ማድረግ ማለት። and the second one device to cloud communication. And as a device communication is used to extend the capability of device by sending data to cloud follow-ላይስ። ስለዚህ መጀመሪያ ከአንድ ዲቫይስ ወደ ክላውድ ይሄድና ከዛ በኋላ ክላውድ ወደ ሴኮንድ ዲቫይስ ይሄዳል ማለት። ስለዚህ መሀል ሌላ ክላውድ ይቀመጥና ዲቫይስ ከዚህ ዲቫይስ ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ ይሄኛው ዳታ ወደ ክላውድ ይልካል። ክላውዱ ደግሞ ምንድነው አናላይዝ አድርጎ ወደ ሴኮንድ ዲቫይስስ የሚልክበት ይሆናል ዲቫይስ ቱ ክላውድ የሚባለው። the third one is device to gateway communication። ስለዚህ ይሄ ጌትዌይ ስለዚህ ሌላኛው ኢንተርሚዲየት ዲቫይስ መሀል አለ used between device in the cloud in device to gateway communication model። ስለዚህ ዲቫይሶች አሉ። እነዚህ ዲቫይስ ሁለቱ ዲቫይሶች ተመሳሳይ የሆኑ ፕሮቶኮሎችን ይጠቀሙና ሎካል ጌትዌይ ላይ ይገናኛሉ። እነዚህ ሎካል ጌትዌይ ሁለቱን ዲቫይስ ኮኔክት ካደረገ በኋላ ዜን ወደ ክላውድ ይልካል ማለት። ስለዚህ ይሄ መሀል ላይ ያለው ዲቫይስ ይሄ ሎካል ጌትዌይ የሚባለው ጌትዌይ ነው። ሁለቱ ዲቫይስ ኮሚኒኬት ለማስደረግ መሀል ላይ ከክላውዱና ዲቫይሶች መሀል መቀመጥ ማለት። ስለዚህ ኤግዛምፕል አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፊትነስ ትራከር የሚባለው ስለዚህ የኛን ፊትነሱን ትራክ ለማድረግ ከረንት ያለንበት አሁን ስፖርት ስንሰራ በተለይ እነዚህ ስሞል ዲቫይሶች እጅ ላይ ያደረጉና የኛን ቦዲ ማሶችን ቼክ የሚያደርጉልን አሁን እንደ ብሌድ ፍሬች የተለያዩ ነገሮችን ዲቴክት የሚያደርጉ ዲቫይሶች ነው። ስለዚህ ያ ሞባይል አፕ የሚባለው እኛ ያለው ምንድነው ኢን ዲ ጌትዌይ ይሰራልናል ማለት። ከዛ አናላይዝ ሲደረግና እኛ ሪዛልቱን እዚህ ምናልም ማለት ነው ደግሞ እዚህ ያደረግነው ዲቫይሱ ላይ እነዛ ሪዛልቶች እና ሰው እዚህ ጋር የምታዩት የተለያዩ ኢንተርሚዲየት ሎካል ጌትዌይ አለ። ሎካል ጌትዌይ ወደ ክላውድ ልካል፣ ከክላውድ ደግሞ ተመልሶ ወደ ሌላኛው ዲቫይስ የሚላክበት ነው። ዛትስ ዲቫይስ ቱ ጌትዌይ ኮሚኒኬሽን የሚባለው። ስለዚህ 3 ኮሚኒኬሽኖች አሉ። ፈርስት ዋን ዲቫይስ ቱ ዲቫይስ፣ ዲቫይስ ቱ ክላውድ and ዲቫይስ ቱ ጌትዌይ ኮሚኒኬሽን እነዚህ ናቸው። Then the other topic is about architecture of IoT. In general, IoT device can be explained as a network of things that consist of hardware, software, network connectivity እና sensor አላቸው ናቸው ብለን አውርተናል። So hence architectural devices comprise 4 major components አሉ። ስለዚህ ሴንሲንግ ላየር የሚባለው አለ።